ক্যাসেট শুনবা আর ফটক দেখবা, যখন বাজনা শুনবা তখন পাত উল্টাবা। আওয়া হামনি শুরু করি। 1 নম্বর ফটক। প্রভু যীশু ইসরায়েল দেশে বহু বছর আগে একটা গোহাল ঘরে জন্ম হই হলেই, কিন্তু অন্য একটা ছোয়াগ রকম জন্ম হই হলেই। সে বিশেষ একজন ছোয়া বাচ্চা রই হলেই, তেকর মাই কুঁয়ার রই হলেই, তেকর বিহা নেহি হই হলেই, তেকর নাম হলেই মরিয়ম, তেকর বাপ রই হলেই সদ বিশ্বাসী ভগवान। ছোয়া হিসাবে জন্মেক আগেই সে এ दुनिया में आए हलई। से तैयारी होए आगे से भगवान के संगे रही हलई। जीशु यह दुनिया बनालई। से यह दुनिया पहला उबदिन भगवान के देहक जीवन दिलई, किंतु उबदिन से देहक जीवन हेराई के कारण सेमन शैतान के अनुसरण करलई और मरे बरण करलई। जीशु यह दुनिया ने आलई भगवान के उपदिन के माझे प्रकाश करे जन्य, और से हमनी मन के डहर देखालई जे केमन करके हमनी मन आबार भगवान के बेटा होवे पारी। 2 নম্বর फटक। जीशु पानी के द्राक्ष रसे बनालई। जीशु बड़ हईके पूर्ण उपदिन हलक। एक दिन जीशु तेकर माई और दस्तमन साथे एक बिहा भोजे हाजिर हलक। जीशुक माई मरियम जानेला जे जीशु भगवान के बेटा लागेई। सुतरां जखन द्राक्ष रसे शिराई गेलेई तखन से जीशु के बोललेई। तखन जीशु माई मरियम कर्मचारी मन के बोलें जे जीशु जा हुकुम करे ताई करा। 6टा बड़ पानी कलसी रह हलई। जीशु कर्मचारी मन के सेई पानी कलसी गुना के पानी दे के भर्ती करले बोललई। भरले जीशु बोललई हिया से किछु पानी लवा ओ मणिबेग ठिने लेके जावा। यह पानी तखन सत्यई सुस्वाद दाक्षा रसे मिल गेलई। तखन जीशुक दस्तमन देखलई जे जीशुक मध्य शक्ति बा भगवान के दया बा आशीर्वाद रही है। परक्षणे सेमन प्रभु जीशु के विश्वास करलथिन। 3 নম্বর फटक। जीशु निकोदिमेर संगे गल्प करलई। निकोदिम एकजन थरेक पंडित। से जीशु बहुत आचमका काम करले पारे। से जानेला जे जीशु भगवान से आए है। सुतरां से राते जीशुक ठिने गेलई और भगवान के सम्बन्धे पूछलई। जीशु तेके बोललई हमें तोहर सत सम्पर्के बोलबई। जीशु बोललई नवा जन्म ना होले केह भगवान के राज्य बा स्वर्ग देखेले नहीं पावे। निकोदिम पूछलई का भावे एकजन अबदिन बड़ बा बूढ़ा हई के आबार नवा जन्म होवे पारे। जीशु निकोदिम के बोललई जे जखन एकटा बाच्चा छुआ तेकर माई के पेट से बाहराते तखन से देह गठन लाभ करते। सुतरां एकजन अबदिन तखन अवश्य देहक शिर और शक्ति ने जीव के जन्म होवे पारे। जे प्रभु जीशु के विश्वास करे ना सेमन सारा जीवन मरेक से बास करवाई करे ना। 4 নম্বর फटक। एकजन शासक जीशुक ठिने नतशिर हलई। यदि तहनी मन के बेटा खुबई रोगा होवे तखन तोहे का करबा। यह फटक ने अबदिनटा बहुत दूरे हिट के जीशु के देखेले आए है। से एकजन खूब भालो विचारक रही हलई, किंतु से जीशुक ठिने यही बोल के जोड़ हाथ करलई महाशय हमर छुआटा मरेक आगे तोहे आवा। जीशु बोललई तोहे जाई पारा तोहर छुआ जीते। यह अबदिनटा जीशु के विश्वास करलई और घर ने चल गेलक। अबदिनटा जखन घर के काछाकाछि आलक तखन तेकर कर्मचारी संगे डहर ने देखा हलई और सेके बोललई तोहर बेटा छुआ एकर मध्य भालो हई के उठन। जीशु जखन तोहर छुआ
বাঁচল ঠিক সেই সময় ছোঁয়াটা ভালো হইকে উঠলেই তখন অবদিনটা বুঝে পারলেই যে যিশু ভগবান সে আয় হেই। পাঁচ নম্বর ফটক, পোখের ধারে একজন রোগা অবদিন। জেরুসালেম শহরে একটা পোখের রই হলেই অবদিন মন বিশ্বাস করে হলথিন যে পোখেরকে পানি অবদিন ভালো করেলে পারেই। একজন অবদিন রই হলক যে 38 বছর ধরকে রোগা হই হলক। যিশু সেকে পোখের ধারে দেখলেই আর বললেই তোহে কাব ভালো হবে খজথা। কিন্তু অবদিনটা উত্তর দিলেই হামর কেউ নখক যে পোখেরকে হামকে নামাইলে সাহায্য করি। যিশু বললেই উঠে খাড়া হওয়া, তোহর মোহরা উঠাইকে লেওয়া আর হিঁঠা। সাথে সাথে খাড়া হইকে অবদিনটা হিঁঠে লাগলক। এই ঘটনা অবদিন মন যিশুক উপর রাগায় গেলায়, কারণ যিশুক ভগবানকে ভালো দিনে এই অবদিনটাকে ভালো করে হলেই এহে দিনে রই হলেই যিশুক আরামকে দিন, শুধু প্রভু কাম করেক দিন। এহে দিনে সে মন অন্য কাম করলে নেই পারায় না। সে যে ভগবানকে বেটা রই হলেই সেটা দেখার জন্য চেষ্টা করে হলেই ভালো ভগবানকে দিনে তেকে ভালো করে ক্ষমতা স্বাধীনতা রই হলেই, কিন্তু সেমন সেকে বিশ্বাস নেই করলাই। ছয় নম্বর ফটক, যিশু 5000 অবদিনকে খিয়ালেই। বহুত অবদিন জানাইলা যে যিশু রোগী মনকে ভালো করেলে পারেই। তাই একদিন এক বিরাট অবদিন মন তেকর পিছে ছুটতেলেই আর একটা নিঝুম জাগানে পৌঁছলক। যিশু তখন তেকর দস্তমনকে বললেই এহে বহুত অবদিনকে খিয়ার জন্য কার রুটি কিনেলে পারবেই। একটা দস্ত বললেই হিয়া একটা ছোঁড়াঠিনে 5টা রুটি আর 2টা মছরি হেই, কিন্তু হামনি কতই জনকে এই রুটি আর মছরি খিয়াইলে পারবেই। যিশু সেমনকে মাটিনে সার সার করকে বেশালেই। যিশু সেই মছরি আর লেলেই আর ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেই। তারপর যিশু এই সব অবদিনকে সবকে রুটি মছরি খাইলে দিলেন। সে খুব তৃপ্তি সহকারে খালায়। যিশু সেমনকে বললেন দেহে খাদ্যর জন্য কাম করিয়া নেই, কিন্তু সামান্য জীবকের জন্য খায়েক চেষ্টা করিয়া। যিশু বললেই হামে জীবন খাদ্যে যে হামর জন্য আওয়ে বা হামর স্মরণ করে সে কোনো দিন ভুখে নেই রহি। সাত নম্বর ফটক, যিশু পানিক উপরে ভুললক। যিশু অবদিন মনকে খিয়াল পর তেকর দস্তমনকে ঘরে যাইলে বললেই আর যিশু ভগবান ঠিনে জড় হাত করলেই আর নিঝুম জাগানে গেলেই। তেকর দস্তমন লৌকানে বড় একটা গাঢ়া পার হলায়। তখন জনাক মধ্যে খুব আন্ধার হলেই ও ঝড় তুফান শুরু হলেই। যিশু তখন গড়ে হিঁটকে পানিক উপরে দেইকে সেমন ঠিনে আবে লাগলেই লৌকাক সভে যিশুকে দেখকে ডর হলথিন। সেমন মনে করলাই যিশু একটা ভূত। যিশু সেমনকে বললেই এই হামে ডর করিয়া নেই। তখন সে লৌকায় উঠলেই আর তুফান তখনই থাম গেলেই। যিশুক দস্তমন দেখে পালাই যে সভে যিশুক মধ্যে ভগবানকে শক্তি হেই। আট নম্বর ফটক, যিশু এক আন্ধ্রাকে ভালো করে। এক সময় এক অবদিন রই হলক, সে জনম আন্ধ্রা হই হলক। যিশুক দস্তমন মনে করলাই যে আন্ধ্রা হই হেই ভগবানকে শাস্তি, কিন্তু যিশুক বললেই এই অবদিনটাই একটা ভালো উপদেশ আন্ধ্রা হইকে জনম লেই হক। সে অবদিনকে ভিতরে ভগবানকে বড় শক্তি দেখে পাওয়ে। যিশু মাটিনে থুইক দিলেই আর কাদো দেইকে তৈয়ার করলেই আর ওই কাদো আন্ধ্রা অবদিনকে
আঁখে লেপ দিলেই আর বললেই, যা আর তোহর আঁখ ধ। অবদিনটা চেল গেলেই আর আঁখ ধলক ও দেখতে দেখতে চেল গেলক। প্রিয় দস্তমন, সতেই দেহক ভাবে হামনি সবেই আন্ধ্রা। হামনি মন ভগবানকে সত্যকারে ডহর নেই দেখি। কিন্তু প্রভু যিশু বলেই, হামেই দুনিয়াক ইঞ্জর হামকে যে কেহ স্মরণ করুক সে কখনো আন্ধার নে নেহি চলি, কিন্তু জীবনে ইঞ্জর চলতেই। নম্বর ফটক, যিশু নাসারকে মরল সে বলালেই। যিশু নাসারকে ও তেকর দুই বহিন মার্থা ও মেরিকে ভালোবাসেই। কিন্তু লাসার যখন রোগা হই হলেই সে সময় একবার দেখেলে নেহি যায় হলেই। কিন্তু দিন পরে নাসার মর গেলেই, কিন্তু সে সময় তাহা নেহি রই হলাক। যিশু তেকর চেলামনকে বললেই, এটা হামর উপর বিশ্বাস রাখলে তোহনি মনকে সাহায্য করবেই। এ চালা হামনি মন তাহা যাইলা। যিশু তখন তাহা গেলেই, তখন নাসার 4 দিন ধরকে কবর নে রই হলেই। তেকর বহিন মন খুব দুঃখে করে লাই ঘলায়, কারণ যিশু নাসারকে ভালো করলে নেহি আয় হলেই। কিন্তু যিশু বললেই, তোহনি মনকের ভাই আবার কবর সে উঠতন। সে অবদিন মনকে কবরটা খোঁড় দিতে বললেই। তখন যিশু এই বলকে নাসারকে বললেই, নাসার তোহে বাহরাইকে আও। তখন নাসার কবর সে লুগা পেঁচল অবস্থায় বাহরাইকে আলক। প্রিয় সঙ্গীমন, যদি কোনো অবদিন প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে, তবে শারীরিকভাবে মরলেও শেষ জীবনে বাঁচল রহতেই। তোহনি মন সেটা বিশ্বাস করা। নম্বর ফটক, প্রভু যিশু ঢেরানে ময়ূর হলক। প্রভু যিশু তেকর আচমকা কামেক জন্য প্রমাণ করে হলেই যে সে তেকর সত্যিকার ভগবানকে বেটা রই হলক। কিন্তু যিশুদি নেতামন হিংসা করে হলেই, যিশুকে মায়ের ফেক দে চাহলেই। যিশু তেকর দস্তমনকে বললেই যে অবশ্যই মরেক হতেই। সেটা হলেই সে তেকর জিউকে সেমনকের জন্য পিঠালেই। ইটা শেকর একটা ডহর রই হলেই, যেকর মাধ্যমে সারা মনই জাতকে ভগবানকে ডহরে আনল যাতেই। প্রভু যিশুকে স্মরণ করতে যেমন সেমনকের ভিতর জিহুদা নামে একজন যিশুক চেলা বিশ্বাসঘাতক করলেই। সে জিহুদি মন ঠিনে যিশুকে গোপনে বেচ দিলেই। জিহুদি মন শেখর ঠিনে আলায় আর সেকে বন্দি করলায়। এই সময় পিতর ও আরেকজন সঙ্গী ভাগ গেলায়। সেহেঠিনে জিহুদি নেতামন প্রভু যিশু কোনো দোষ নেহি পালথিন। কিন্তু জিহুদি মন চিকরাইকে বললাই যে ওকে ঢেরানে দেওয়া হোক। সুতরাং অবদিন মন ভগবানকে ভালো একমাত্র বেটাকে ঢেরানে মরালথিন। 2 জন দুশ্মন সেমনকে নিজের দশের জন্য ঢেরানে মরলাই। কিন্তু যিশু হামনি মনকে মুক্তির জন্য ঢেরানে মরলেই। ফটক নম্বর 11, মরিয়ম যিশুক কবরকে ঠিনে। প্রভু যিশুক মরল দেহ কবর ঠিনে রাখল হই হলেই। বড় একটা পাথর দেইকে কবরকে মুখ বন্ধ করা হলেই। 3য় দিনে মগধলনী মরিয়ম যিশু কবর ঠিনে আলক। সে দেখলেই যে পাথরটা সরাল হই হেই, আর যিশুক মরল দেহ তাহা নখই। মরিয়ম কাঁদেলে শুরু করলেই। সে নিচে হইকে কবর ভিতর বক্ষে দেখলেই যে যিশু দেহ যাহা রাখল হই হলেই তাহা নখই। সে দেখলেই তাহা 2 জন স্বর্গেক পিয়ন বেসল হথিন। তখন যিশু তেকে দেখলেই
আর বললেই, মরিয়ম তোহে কে কে খোঁজ করথা। মরিয়ম মনে করলেই যে বাগানকে মালি লাগেই। সে প্রভু যিশুক দেহ তেকর ঠিনে মাংলেই। তখন যিশু তেকে বললেই, তখন মরিয়ম দেখলেই যে প্রভু যিশু এখনো জিয়ত হেই। যিশু সেকে বললেই, হামর দস্তমন ঠিনে যাওয়া আর कहाग जे हमें जियत ही मोरे भगवान के बेटा के रखे नहीं पारते। 12 নম্বর ফটক प्रभु जीशु तेकर दस्तमन देखा दिले। जीशु सड़क ने जाएक आगे आर एकटा काम कर हलक। एक राते जीशु दस्तमन मछली मारले गेलाय, किन्तु सेमन कोनोई धरले नहीं पारलाय। परे जखन बिहान हलई तखन एकजन अबदिन नदीर धारे देखा दिले। से सेमन के बोललई, कहाँ सेमन के जाल फेंके लागते, ताहले सेमन बहुत मछली धरे पारबाई। जाले जखन बहुत मछली बाद गेलई तखन सेमन बुझे पारलाय यह अबदिनटाई हलई जीशु। सेमन सब मछली नदीर धारे आनलाय। जीशु सेमन के खाएक जने भात रिंधलक। खावा शेषे जीशु सेमन के संगे कथा बोललक। जीशु जखन दुश्मन के द्वारा बंदी हई हलक, पितर तखन भाग के जाय हलई। किन्तु जीशु तखन पितर के बोललई, हमके स्मरण कर। से पितर के आरो बोललई, तेकर अबदिन मन देखा सुना बा जतन करते और तेकर विषये सेमन के शिक्षा देते। जीशु चाय जेन प्राय अबदिन तेकर आचमका काम सम्बन्धे जानले पारे, ताहले सबाई अबदिन विश्वास करबाई जे से भगवान के बेटा। सेमन जीशु के सेवा स्मरण कराई और शेष जीवन के अधिकारी हबाई। तेरह नम्बर फटक जीशु तेकर दुई दस्तके शिक्षा दिले। जिहुदी मन मने करलाई जे जीशु सेमन के निर्दया रोमियो विचार मन के हाथ से रक्षा करतें, किन्तु सेहे विचारक मन जीशु के ढेराने मराई हलई। ताई सेमन तेकर विश्वास हेराई फेंकलथिन। जीशुक दुई बंधु सेमन के घर दने हिट के जाय लागलाई। हठात जीशु सेमन के मध्य देखा दिले। सेमन मने करलाई जे से हयतो कोनो डहर पार करुआ, सुतरां का घटलई ता सेमन के बोललई। तखन जीशु सेमन के बाइबल से तेकर सम्पर्के जा लिख है से विषय शिक्षा दिले। तहाँ लिखल है, प्रभु जीशु के बहुत यातना भोग करे लागते आर मरेक होते। तहाँ आरो लिखल है जे कबर से आबार जन्म लेते आर स्वर्गीय राज शासन करते। हठात करके एक दस्त बुझे पारलई जे बाइबल के लेखा गुना सब सत्य। आरो बुझे पारलई जे डहर अगुआई के हई के स्वयं जीशु निजेई से आबार जीवित हई के उठले। प्रिय दस्तमन आवा प्रभु जीशु हमनी के बाइबल से का शिक्षा देते ता सुनी। 14 নম্বর फटक सुएर संगे बेटा। जीशु एक बार एकटा अबदिन के सम्बन्धे बोल हलई जेकर दुई बेटा रही हलई। छोटो बेटा तेकर बाप के कहलई, जमी जमा हमके भाग कर दे, सेटा हमके दे। सुतरां बाप सेकर जमी जमा दुई बेटा मध्य भाग कर दिले। छोटो बेटा तहाँ से बहुत दूरे एक देशे चल गेलक। तहाँ से सब टाका पैसा जमा जमी सब किछु सिराय के शेष कर दिले। परे तहाँ खूब आकाल देखा दिले। तखन तेकर कोनोई नहीं रही हलई। सुतरां एकजन अबदिन से सुएर चाराइले माठे पैठाले। फटक ने जे भावे देखा था से भावे छोड़ाटा के तहाँ खूब भूखे हई गेलक। परे से सुएर के खाद्य निजेई खालक। से तखन चिंता करे लागलक, बाप के घरे चाकर बाकर है, सेमन
পেট ভরকে খাইলে পাওয়াই না। সে মনে করলক हमर बाप के घरे जाब আর বলবে, बाप हमें तोर विपक्षे पाप करही, हमें तोर बेटाक योग्य नहीं, हमके तोर एकजन चाकर के रकम राख। 15 নম্বর ফটক। হেরাল বেটা ঘরে ঘুর के आलक। यह छोड़ाटा तेकर बाप के घरे घूर के आय हलई, किंतु जखन से घरे काछाकाछी तखन तेकर बाप दूर से सेके देखे पालई। तेकर बाप कूद के बेटा ठिने गेलई और बेटा के बुक ने धर के चुमा खाए लागलई। तेकर बाप चाकर मन के बोललई, भालो झूला, भालो लुगा, भालो खाएक जिनिस आना। आरो बोललई, आवा हमनी मन हाउस आनंद फूर्ति करिए, कारण हमर बेटा मर जाय हलक, किंतु एखन आबार बाँच हई हक। प्रिय दोस्तमन, যিশু हमनी शिक्षा देवेले खोजेला जे भगवान हलई हमनिकेर बापेक रकम और हमनी मन हलिए तेकर बेटा रकम। हमनी मन जे सेई छोड़ाक रकम पाक करके दूरे चल जायही, किंतु भगवान एखनो हमनी के भालो बासेई। से हमनिक जन्य आग्रह करके ताकाई के रही है, कखन हमनी आबार तेकर ठिने घूर के जाबई। से हमनी मन के क्षमा करते। যিশু आई है हमनी के पाप और मरे हाथ से रक्षा करेले। से हमनी मन के भगवान ठिने जाई के डहर देखाई देते। 16 নম্বর ফটক। এক বড় অবদিনকের জমি। যিশু অবদিন মনকে এই कहनी বললেই, ঠিক বড় অবদিনকের বহুত ধন রই হলেই। সে একটা বড় মাটকা বাঁধলক, সে তাহা ধান গছাইকে রাখলক। পরে নিজের মনকে कहलई, तोहनी मनकेर जन्य बहु बसर के जा लागी खाए खराक जोगाड़ है, तखन खाई दाय के और हाउस आनंद करा। किंतु भगवान बोललई, बोका आज रातेई तोहे मरबा, तोहे जा तोहर जा जोगाड़ करहिस सेटाके खातौ। যিশু बोललई, के खातई का पिनतई यह विषय चिंता नहीं कर हक, किंतु भगवान के संतुष्ट करेक चिंता करा। प्रिय दोस्तमन, भगवान तखनई खुशी हई के हमनी मन जखन गरीब मन के संगे सहभागी हबई, भगवान तखन हमनी के सबई दरकारटा पूरण करते और स्वर्गे हमनी मन के धनी बनाते। 17 নম্বর ফটক। একজন ফকির ও বড় লোক। যিশু আর একজন বড় লোক জিহুদি সম্পর্কে বললেই, সে যা মাইং হলেই সবই তেকর রই হলেই। তেকর ঘরে দুয়ার ধারে একজন ফকির বাস করা হলেই, কিন্তু ওহে বড় লোক অবদিন কোনোদিন ফকিরটাকে যতন বা সেবা সুসার নেই করা হলেই। একদিন এহে গরিব ফকিরটা মর গেলক আর স্বর্গ গেলক। তাহা আব্রাহাম যে সব জিহুদিকে বাপ তুল্য মহাপুরুষ, সে তেকর যতন করে লাগলক। যখন সে বড় লোক অবদিন মর গেলক, তখন সে নরক জাগানে গেলক। সে আব্রাহামকে বললেই যেন ওহে ফকিরটাকে পেঠায় সেকে সাহায্য করেক জন্য। কিন্তু আব্রাহাম বললেই, হামনি মনকে তোহনি মনকের মধ্যে ফরক চিরতরে স্থাপন করা হই হেই। কেউ ইচ্ছা করলে হুঁয়াশে আওয়েলে নেহি পারি। প্রিয় দস্তমন, এহে জীবন হামনিকের অবশ্যই ভগবানকে ডহর অনুসরণ করেক হতেই। তাহলে ধনী ও গরিব হামনিমন যেহে হই কেনা মরেক পরে স্বর্গ মে রাজত্ব যাইলে পারব। সুতরাং প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করা তোহনি মন পরিত্রাণ পাবা।
ফটক নম্বর 18 দুরানে দোস্ত। কোনো এক অবদিন তেকর দস্তক ঘরে আধ রাতি গেলেই আর বললেই, দোস্ত হামকে খানিকটা রুটি ধার দেওয়া, এক বিদেশি মেহমান হামর ঘরে আয় হক। তখন হামর তেকে খাইলে দেবে কোনোই নখক। সেকর দোস্ত এই সময় তেকর ছোয়া পুতক সঙ্গে নিন্দায় রই হলক। সে বিছনা সে উঠে নেই খোঁজ হলক, কিন্তু অবদিনটা থেকে বলাই লাগলেই। অবশেষে শেখর দোস্ত উঠলেই আর সে যা মাংলেই তাই সেকে দিলেই। যিশু বললেই, সে হামনিকের স্বর্গেক বাপ ঠিনে মাঙ্গেক নেহি লাগতেই, সে তেকর ভালো জীব সব কিছু হামনিকে দেবে চাই হক। হামনি তেকর ঠিনে সঠিকভাবে জড়হাত করতে রহবেই, সে হামনিকে সব কিছু দেতেই। 19 নম্বর ফটক ভগবান ঠিনে 2 অবদিন। যদি কেউ জড় হাত করকে জড় হাতের মাধ্যমে ভগবান ঠিনে আবে, তাহলে ভগবান কা সেই জড় হাত শুনলেই। এই ফটকনে একজন খুব ধার্মিক অবদিনকে দেখেলে পাওয়া, সে গাঁওডাঙ্গারি রই হলক। সে ভগবানকে বললেই যে সে অন্য অবধি সেও ভালো। তহনি মনকা মনে করালা যে ভগবান শেখর কথায় সন্তুষ্ট হই হলই। আরেকজন অবদিনটা খর রগাহা, সে অবদিনকে টাকা চুরি করেই। সে জানাই যে সে ভগবানকে অসন্ত কইর হলই। সে তেকর বুকে 2 হাতে থাপড়াই হলক আর তেকর অন্যায়কের জন্য লাজে মুড় হেঁট কই হলক। সে ভগবান ঠিনে জড় হাত করলক আর বললেই, ভগবান হামে পাপি, হামকে দয়া কর। যিশু বললেই, ভগবান এরকম জড় হাত শুনেই, সে তেকর পাপ ক্ষমা করলেই। ভগবান গাঁওডাঙ্গারি মনকে ঘৃণা করেই, কিন্তু সব ভালোকে দয়া দান করেই। 20 নম্বর ফটক একজন অবদিন ধান বুনো হলেই। যিশু বহুত অবদিনকে এই বলকে শিক্ষা দিলেই যে একজন 65টি বিচন লেইকে বুনে গেলক। কিছু বিচন ডহরনে গিরলেই আর চড়ই সেটা খাই ফেকলথিন। কিছু ডহরকে উপরে গিরলেই আর যখন গাজালেই তখন সেগুনা শুকাই গেলেই, কারণ সেগুলা রস নেই পায় হেই। কিছু বিচেন কাঁটাক ঝুড়নে গির গেলেই আর গাজালেই বটে, কিন্তু সে ঝুড়কে ভিতর চাপ রাখলেই। কিছু ভালো মাটি নে গিরলেই আর বড় হলেই ফর দিলেই। যিশু অবদিন মনকে বললেই, যেকর কান হেই সে শুনুক। আর মন শুনলেও বটে, কিন্তু বুঝেলে নেই পারলক। তোহনি মন কা বুঝে পায় হা। 21 নম্বর ফটক বিচেনকে গাছ জন্মলেই। যিশুক দস্তমন বললেই, এই কহনিকের অর্থ কা? তখন যিশু বললেই, বিচেন হওয়াতেই ভগবানকের বচন। ডহর ধারে বিচন মানে এমন সব অবদিন যেমন ভগবানকের বচন শুনকে, কিন্তু পরক্ষণে খারাপ জিউবা শয়তান আইকে সে বিচন সেমনকে দেহ সে লুটকে লেই যায়। সেমন বিশ্বাস নেই করে না ও শান্তিও নেই পায় না। পাখনাক উপর গিরল বিচেন মানে সব অবদিন মন যেমন কিছুক্ষণের জন্য ভগবানকে বিশ্বাস করেই, কিন্তু পরেক্ষণে পরীক্ষা বা পরেক লোভে ভগবানকে বিশ্বাস দেহ মন সে হেরাই যায় না। কাঁটাক ঝুড়নে গিরল বিচন অর্থ হলেই এহ ধরনকে অবদিন যেমনকে দেহ সে ভগবান বচন সে, কিন্তু ডর চিন্তা ধন দৌলতকে অহংকারে সেমন ভগবান ঠিসে দূরে শরীরকে রহে না। আর ভালো জমিনে গিরল বিচন হওয়াতেই অহে সব অবদিন যেমন ভগবানকে বচন লেইকে আর সেই সমস্ত বচন দেহনে খুব
ভালোভাবে কাম করায় না, আর তেকর মাধ্যমে বহুতেই ভগবানকে চিনহেলে পারাই। প্রিয় দোস্তমন, কাভাবে তহনি ভগবানকের বচন শুনবে ও দেহনে রাখবে, তহনি মন কা তেকর বচন আজ্ঞা করালা, তেকর ঠিনে দূরে রহেলে খজালা। 22 নম্বর ফটক, একজন আহত অবদিনকে সাহায্য করা। কাভাবে হামনি নিশ্চয়তা হয়ে পারি, হামনি সারা জীবন পাইহি বাইবেলে হামনিকে শিক্ষা দেহেই যে হামনিকের অবশ্যই ভগবানকের ও অবদিনকের ভালোবাসা উচিত, কিন্তু কোন অবদিন মন হামনি ভালোবাসবেই। যিশু একজন অবদিন সম্পর্কে কহনি বলহেই, যিনি একটা নিঝুম ডহর দেইকে জাত রই হলেই। ঠিক সেই সময় কতকগুলা ডাকাত সেকে ডহর ছান ধলথিন, সেমন শেখর সব কুছ চোরি করকে লেই গেলক। শেষে সেমন থেকে আধমরা অবস্থায় ফেক গেলায়। সে সময় দুইজন খুব ধার্মিক অবদিন সেই ডহর দেইকে আলক। সেমন সেই আহত অবদিনটাকে দেখলেই, কিন্তু সেই সময় অবদিনটাকে সাহায্য করলে নেহি খজলথিন। পরে একজন বিদেশি অবদিন তাহা আলেই, সে আহত অবদিনটাকে দেখকে খুব দুঃখ করলেই। সে অবদিনটাকে কাটল সাফ করকে বাঁধ দিলেই। পরে সেই অবদিন আহত অবদিনটাকে নিজে গাধা নে করকে শহরে ভালো করেক উদ্দেশ্যে লেই গেলেই। যিশু বললেই, যে যদি ভগবানকের প্রতি ভালোবাসা দেখাইলে চাহেলা, তাহলেই হামনিকে এহ মতন অবদিনকের ভালো বাসতে হতেই, যেমনকের দরকার হেই। 23 নম্বর ফটক, ঘরেক মালিক ঘরে আলেই। তহনি মনকা মনে হ যে প্রভু যিশু মরল সে আবার বাঁচ হক। বহুত অবদিন থেকে স্বর্গে যায়ক আগে দেখল হলই। সে তেমনকে কই হলেই যে সে আবার এহে দুনিয়ানে আতেই। সে বল হলেই হামনি সবেই প্রভু যিশুকে দ্বিতীয়বার আবেগের জন্য ওহে অবদিন মনকে রকম অকর ঘরে রহবেই। হামনি মন জানিলা যে কোনো সময় প্রভু যিশু আবার আতেই। হামনি মনকে প্রভু যিশুর পক্ষে কাম করা উচিত। সে যখন হামনি মনকে লেয়ের জন্য আতেই, তখন হামনি মনকে তৈয়ার হইকে রহে হতেই। তখন হামনি এক বড় ভোজ তৈয়ার করবেই। এই সময় হামনি মন খুব হাউস আনন্দ করবেই। প্রভু যিশু আরও বললেই, যেমন ভগবানকে রাজ্যে বাড়াইর জন্য তেকর সুসারি করেই, তেকর অবশ্যই পুরস্কার হতেই, কিন্তু যেমন দাসমনকে কষ্ট দিতেই, অত্যাচার করতেই বা মাতোয়ার হতেই, সেমনকে খুবই শাস্তি দেওয়াল হতেই। 24 নম্বর ফটক, এক অবদিন গাছের উপরে। প্রভু যিশু যে কোনো অবদিনকে রক্ষা করেলে পারেই। এহে কহনিটা শোনা। সকই নামে এক ধনী খড়গাহি রই হলক। সে অবদিনকের ঠিনে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করতেন। একদিন সে প্রভু যিশুকে দেখলেই চাহলেই, কিন্তু সে রই হলেই খুব বাঁঠু খাটো, আর তাহা বহুত অবদিনকের ভিড় রহ হলেই। এই কারণে সে একটা গাছে উঠলেই। সে দেখে প্রভু যিশু যাই লাইক হলক। যিশু উপর মুখে তাকালেই বললেই, সকই নামকে আলেই, হাম আজ তোর ঘরে যাব। অবদিন মন চমক গেলাই, কারণ সকই ভালোই অবদিন নেই রই হলক। কিন্তু সকই নামকে আলেই আর হাউসে যিশুকে তেকর ঘরনে মেহমানতা দান করলেই। সে প্রভু যিশুকে বললেই সে খারাপ ডহরকে छोड़ देतेই আর তেকর জীবন বদলাতেই। যিশু বললেই, আজ এই ঘরনে পূজারি হাজির হই হও, যেমন ভগবান ঠিনে রই যায় হেই, সেমন খসতে ও সাফ করতে বা মুক্তি দেবেলে যিশু খ্রিস্টানে আয় হও।